پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اولاد، مال اور اولاد بندے واسطے بہت بڑا فتنہ ہے۔ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ مال اگر بندے کے زیادہ ہے، پیسہ دولت بندے کے زیادہ ہے اور بندہ کافی پریشان رہے ہوئے دے مال اور پیسے دی وجہ کے، کیونکہ پیسہ زیادہ ہے کو استعمال کتنا کرنے، رکھنا کیڑی جگہ دے ہوتے، کیا ایندہ ذریعہ بناونے۔ مال بندے کی ہے، پیسہ بندے کی ہے، راحت ختم تھی چکے، سکون ختم تھی چکے، رات دیں بندے کو نیدر نہیں پیندی۔ کیوں؟ کیونکہ مال بندے واسطے فتنہ ہے۔ اور انہیں ہی ہکی آیت کریمہ دے اندر اللہ نے اعلان فرمائے کہ اولاد بھی تواڈے واسطے فتنہ ہے، اور اولاد کو صحیح کرن واسطے 100% ماں باپ دا ہاتھ ہوئے، اولاد کو بگاڑن واسطے بھی 100% ماں باپ دا ہاتھ ہوئے۔ کیڑے ماں باپ چاہندن کہ ساری اولاد بگڑے، ساری اولاد اچھی نہ ہوئے؟ ہر ماں باپ چاہندے، ہر استاد چاہندے کہ میرا جڑا بیٹا ہے، میرا جڑا شاگرد ہے، ایدی تربیت اچھی کیتی ونجے، ایدی تعلیم اچھی کیتی ونجے۔ اور اولاد دے وچوں بیٹی دے حوالے نال ایک دو حدیثاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ نبی علیہ السلام دنیا دے اندر نہ آئے ہن، آپ دی بیست کے پہلے، آپ دی آمد کے پہلے حالات کیوں جے ہن مکے آنے دے، لوگ کس طرح زندگی پہ گزرے دے ہن۔ اللہ نے قرآن پاک نے اندر ذکر اور تذکرہ فرمایا کہ جس وقت انہاں کو بیٹی دی خوشخبری سنائی ونجے ہا، انہیں دے منہ کالے سیاہ تھی ویندے ہن، یہ اپنے آپ کو لکاون دے چکرے چوندے ہن، یہ اپنے آپ کو چھپاون دے چکرے چوندے ہن۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ بیٹی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آج کیونکہ اسلام غالب ہے، دین غالب ہے، قرآن اور حدیث مصطفیٰ آ چکی ہے، اساں بھی ذرہ برابر زمانہ جہلیت علی کار زندگی نہیں سے پہ گزرے دے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت تواڈے سارے ہوتے کہ اللہ نے اپنا نبی مبعوث فرمائے۔ اللہ نے قرآن پاک نے اندر اعلان فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمائے، اللہ فرمائے دے جس وقت انہاں لوگاں کو بیٹی دی خوشخبری سنائی ونجیا، بیٹی دے بارے دسایا ونجیا، انہاں دے منہ کالے سیاہ تھی ویندیاں، یہ اپنے آپ کو لکاون دے ارادے دے اندر ہوندے ہیں۔ زمانہ جہلیت دے اندر میرے پیغمبر دی آمد کے پہلے حالات کی ہو جان، جہالت بہت زیادہ آئی، گمراہی بہت زیادہ آئی، اختلاف تے فتنہ بہت زیادہ، ماں باپ دی قدر دا پتہ نہ، اولاد دا پتہ نہ، حتیٰ کہ بیٹے تے بیٹی دی سنجان دا پتہ نہ۔ اللہ نے فرمایا کہ کریم ہا، اے زمانہ جہلیت دے اندر زندگی بسر پہ کریں دے ان قریب ہا کہ جہنم دے گڑھے دے قریبان، ول میں اللہ نے اپنے نبی دے انتخاب کیتے، ول میں اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجے، میرے نبی نے دنیا کائنات دے اندر آکے بیٹی دا حق دسائے، ماں باپ دا حق دسائے، رشتہ داریں دا حق دسائے، عزیز و اقارب دا حق دسائے، معاشرے دے اندر زندگی گزارن دا طریقہ تے اصول دسائے۔ اللہ فرمائے دے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ انہاں کو بیٹی دی خوشخبری سنائی ونجے ہا، انہاں دے منہ کالے سیاہ تھی ویندے ہیں۔ اے دیکھ بیٹی کو جڑے لوگ منحوس سمجھتے ہیں، حضرات محترم بیٹی منحوس نہیں بلکہ بیٹی رحمت ہے۔ اگر بیٹی رحمت نہ ہوئے ہا اللہ اپنے نبی کو بیٹا نہ دیویا۔ میرے نبی دا 4 بیٹا، پہلی بیٹی دا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
दूजी बेटी दा नाम हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, तीजी बेटी दा नाम हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा, चौथी बेटी दा नाम हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह ने अंबिया को बेटा दा कीचन, अल्लाह ने नबिये को बेटा बेटा दा कीचन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाए, अल्लाह फरमाए दे कदर किदा करो अपनी बेटी दा, बेटी को मनहूस ना समझा करो, बल्कि या बेटी ते जेड़ी बेटी बंदे को हया सिखेंदी है, या बेटी ते जेड़ी बेटी बंदे को शर्म ते भरम सिखेंदी है, या बेटी ते जेड़ी बेटी बंदे को हिदायत दा रास्ता दिखेंदी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही तरगीब दे अंदर रिवायत मौजूद है, आपने फरमाया मन आला सलासा बनातिन फअद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसन इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। आपने फरमाया जेड़ा बंदा त्राए बेटे दी परवरिश करे, उन्हां को अदब सिखावे, उन्हां दा निकाह चा करे, उन्हां दी शादी चा करे, उन्हां दे नाल अच्छा रवैया इख्तियार चा करे, फलहुल जन्ना, अल्लाह ने ऐसे बंदे को जन्नत दा दाखला ता करने। बेटी नाल जन्नत है, बेटी नाल जेड़ी बेटी को तय मैं मनहूस समझा होया है, जेड़ी बेटी दा तय मैं हक खादा होया है, हर चीज पुत्रे दे ना कीती हुई है। तवज्जो तलबात उलमाए किराम तशरीफ कहना है। आखिरी बात, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नजर पै गई है, कहदे उते देहिया कल्बी दे उते आपने डिठे कि ई जड़ा हुस्नो जमाल अला खूबसूरती अला, आपने दुआ की थी अल्लाह ए देहिया कल्बी अगर ईमान ना गिनाया, ए जेडे हुस्नो जमाल अला, ए जेडी खूबसूरती अला ईमान ना गिनाया, जहन्नम दी भाच बने ता इंदे हुस्नो जमाल दा क्या फायदा। अल्लाह को ईमान अता फरमा दे अकल भी मेरे पैगंबर दे सामने आया बैठे। एर देख जमाना जहलियत दे अंदर किवें बेटी दी कदर ना है, अल्लाह दे पैगंबर दे सामने आया बैठे, आके दे अल्लाह दे नबी मैं ईमान घेनावना चाहना, दीन इस्लाम कबूल करना चाहना। आपने फरमाया हाँ जी आओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने आया बैठे, आदा बैठे अल्लाह दे नबी गुनाहगार बहुत ज्यादा, इतना गुनाह की वदा अगर अल्लाह मेरे साहब का गुनाह माफ ना करे वल ईमान के नावन दा क्या फायदा। ज़माने जहलियत दे अंदर जेड़े गुनाह करके आया, आपने फरमाया मैं मेरा यारा केड़े गुनाह करके अल्लाह दे नबी वड्डे वड्डे गुनाह करके आया, कबीरा गुनाह करके आया। मैं वे एक निवार घर दे बाहर निकलन दा इरादा कीते, सफर दा इरादा कीते, अल्लाह दे नबी मेरी बीवी हमल दे नाल ही मैं अपनी बीवी को आखन लगा अगर घर च बेटा पैदा थीवे, बेटा पैदा थीवे, बेटे दी तरबियत भी करनी है, बेटे दी तालीम दे बारे भी सोचने, बेटे के खावन पीवन दे बारे भी सोचने, इहदे लिबास दे बारे भी सोचने। अगर घर च बेटी पैदा थीवे, बेटी को जिंदा दरगोज कर देवे, बेटी को जिंदा दफन कर देवे। अल्लाह दे नबी मैं वे लगा गया हिजरत दे उते वापस आया, कई अरसे दे बाद मैं आके दरवाजा खड़काए, दरवाजे को जल्दी दे नाल मासूम लड़की ने खोले। मैं सवाल कीते कौन ई घर दा जेड़ा मालिक है, मैं ई मालिक दी बेटियां। अल्लाह दे पैगंबर मेरे मुंह विचों बात निकती है मैं मालिक का ई घर दा, मैं मालिक का ई घर दा। अल्लाह दे नबी मैं अपनी बीवी दे नाल गुस्से थिया, अपनी बीवी दे नाल झगड़ा कीते, हत्ता के अपनी मासूम बेटी को रला के जंगल भर बेअबा
मैदान दी तरफ निकल पिया। अल्लाह दे नबी गर्मी दी शिद्दत बहुत ज्यादा है, मैं अपनी बेटी को रला के निकल पिया, हत्ता के खड्डा मरे न रह गया, अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देते। ए जमाना जहलियत दे अंदर बेटी को जिंदा दरगोश की तवेला आज असा भी जर्रा बराबर पिसते नहीं से हटे। अल्लाह दी कसम है लोगो, आज इस्लाम भी आ गए, अल्लाह दा पैगंबर भी दुनिया कायनात दे अंदर आके लगा गए। आज इस्लाम भी गालिब है, आज कुरान भी गालिब है, आज हदीस पाक भी गालिब है। लेकिन ऐसा कुछ भी पता लगे कि माँ दे पेट च बेटी है, अल्लाह दी कसम है डॉक्टर को पैसे दे के असा बेटी को पेट च मरवा देते। अगर बेटी पैदा थई है, बेटी दे हक दे बारे नहीं से सोचा, अगर बेटी पैदा थई है, बेटी दे हुकूक दे बारे नहीं से सोचा, अगर बेटी पैदा थई है, बेटी दी तालीम ते तरबियत नहीं से की थी। हत्ता के सारे जमीना पुत्रे दे ना करे दे रह गए, सारे जायदादा पुत्रे दे ना करे दे रह गए, असा बेटी दी जर्रा बराबर भी कदर नहीं की थी। अल्लाह दे पैगंबर में खड्डा मार के अपनी मासूम बेटी को जमीन दे अंदर गाड़ देते, जमीन दे अंदर दफन कर देते। मेरी बेटी दे मुंह चो ये जुमले निकलते ना, ऐ अल्लाह कदर दुनिया कायनात दे अंदर तेरा नबी औसी, तेरे नबी ने दुनिया दे अंदर आके बेटी दा हक दा सामने अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाए। अल्लाह फरमाए दे वा इदल मऊदतु सुइलत बि अज्जी ज़म्बिन कुतिलत, क्या कसूर है तुम्हारे बेटे दा, तुसा अपने बेटे को जिंदा दरगोश करे दे रह गए हो, अपने बेटे दा हक मरे दे रह गए हो, अपने बेटे दे उत्ते जुल्म सितम करे दे रह गए हो। अल्लाह दे नबी बार बार बैठे आदन वला सुना वे आए बात, वला सुना वे आए बात, वला सुना वे आए बात दे अकल भी बार बार हिक्का बात बेटा दौरे ने। थोड़ी देर दे बाद जिब्राइल अमीन है, जिब्राइल आके दे अल्लाह दे नबी आको दे अकल बे को ए सब का गुनाह जेड़े जमाने जहलियत दे अंदर कीते वदई, मैं अल्लाह तेरे पहले वाले गुनाह माफ पिया करेगा। ये अल्लाह ताला दा तुहाडे साडे उत्ते बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया दे अंदर मबूस फरमाए। अल्लाह दे नबी दुनिया दे अंदर आए, बेटी को बेटी दा हक मिले, माँ को माँ दा हक मिले, वालिदैन को वालिदैन दा हुकूक मिले। हजरात ज़माने जहलियत दे अंदर ये चीज़ा नाल लोग बिगड़ चुके हैं, जहालत बहुत ज्यादा है, गुमराही बहुत ज्यादा है। एक का बात मुआशरे दी नजर करना चाहना तेरे अपने मुल्क के पाकिस्तान दी बात है, और जेड़े मुल्क के तू मैं जिंदगी पे गुजरे ने हैं, एक ही जिहा पाक मुल्क मुल्क के पाकिस्तान जैसा रहन वाले असा अपनी बेटी दी कदर नहीं की थी, बेटी दे बारे असा नहीं सोचा। एक अमीर तरीन बंदा है मुल्क के पाकिस्तान दा, 5वीं मुरब्बे दा मालिक है, इधे के पैसा भी है, इधे के दौलत भी है, इधे के जायदाद भी है, हर एक चीज इधे के मौजूद है। अल्लाह ने को 5 बेटे अता की, एक बेटी अल्लाह ने अता की दी। लोगों 5 मुरब्बे एक बेटे दे ना करके 5वीं मुरब्बे अपने बेटे दे ना कर दिते, एक मरला भी बेटी दे ना नहीं सी कीता। हत्ता के बीमार थे, चंद दिन दे बाद बंदा फौत थी गए, इदी वफात दे बाद इदे कफन दा इंतजाम किया गए, गुस्ल दा इंतजाम किया गए, मैयत को चाह के जनाजे गाह दी तरफ लाया गए, मैयत सामने लाती हुई है। एक बंदा है आके आदे खबरदार कहीं दा जनाजा पढ़ाया नहीं, पढ़ावना यो जे बंदे दा जनाजा 20 लाख रुपया मैं बंदे के गिनने 20 लाख देओ चा इदा जनाजा पढ़ो। बंदा मकरूज है, वो तुनी जनाजा नीवे पढ़ सकते, नीवे पढ़ा सकते, जे तुनी कर्जा माफ करा के ना वने, कर्जा उतार के ना वने, खबरदार कहीं जनाजा पढ़ाया। शुयूख के सामने बात करने का मकसद है कि साडा मुआशरा बिगड़ चुके, असा कियो जे हालात पे गुजरते हैं। सारे लोग खड़े हुए, परेशानी बहुत ज्यादा है, वक्त ढेर थी चुकी, हत्ता के इनके पुत्र भी मौजूद हैं। एक बेटा दे, दूजा देसी, दूजा दे, तीजा देसी, तीजा दे, चौथा देसी, चौथा दे, 5वां देसी। हजरात
ہر بیٹے نے انکار کر دیتے ازما کے دیکھ تیرے اتے ڈوکھاوے تیرے بیٹے اتنا قریب نہ تھی سے بیٹی ہو سی جڑی آ کے تیرا ساتھ دے سی تیرے واسطے دعاواں کرے سی بیٹی تک بات پہنچیے بیٹی نے جلدی دنال پیسے دا انتظام کیتے اپنے باپ دی طرف بھیجن اے بندہ آکھن لگے ہاں لوگوں میں جڑی بات کرنا چاہنا 20 لاکھ روپیہ میں ای بندے دا گھننا نہ ہا بلکہ 20 لاکھ میں بندے دا دیوڑا ہا آج میں کو پتہ لگے کہ ای میت دی اصل وارث کون ہے بیٹی وارث ہے جیری بیٹی دا تو میں حق مار چکے ہیں حق کھا چکے ہیں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ دی بات میں کو یاد ہے امام سے فرمے دیا کہ زمانہ جہلیت دے اندر جیڑے گھر رچ بیٹا پیدا تھی ویا لوگ مبارک بات بھی دے دیا خوشخبریاں بھی سنے دیا تحفے تحائف بھی دے دیا لیکن جیڑے گھر رچ بیٹی پیدا تھی ویا نہ مبارک بات دے دیا نہ تحفے تحائف دے دیا آج بھی تیری میری زندگی ایویں پہ گزر دیئے اگر بیٹا پیدا تھیوے عقیقہ بھی کرنے خوشی بھی مناونی ہے اگر بیٹی پیدا تھیوے نہ عقیقہ کرنے نہ خوشی کرنی ہے نہ ہی مبارک بات دیونی ہے اللہ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ سا سارے کو قرآن اور حدیث پاک دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین